मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयम् प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयम् प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवम् पदम् ते तीर्थम् च तीर्थीकरणम् भजामि हे तीर्थपादानुसवम् पदम् ते तीर्थम् च तीर्थीकरणम् भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். மகாகணபதயே நமஹ. வாக்தேவ்யை நமஹ. மாத்ருभ्यो நமஹ. பித்ருभ्यो நமஹ. ஆச்சார்யேभ्यो நமஹ. அதிதிதேவதாभ्यो நமஹ. ஸ்ரீ சத்குரு பரபிரம்மதேவதாभ्यो நமஹ. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. ॐ श्री जगदम्बायै नमः. अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्. ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः. श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम्. श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः. ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ महालक्ष्मीम् तर्जनीभ्यां नमः. ॐ माहेश्वरीम् मध्यमाभ्यां नमः. ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः. ॐ कात्यायनीम् कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ कौमारीम् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ॐ इन्द्राक्षीम् हृदयाय नमः. ॐ महालक्ष्मीम् शिरसे स्वाहा. ॐ माहेश्वरीम् शिखायै वषट्. ॐ अम्बुजाक्षीम् कवचायहुम्. ॐ कात्यायनीम् नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट्. भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानम्. ॐ
नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम् हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम् घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम् इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम् इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम् वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम् इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कारभूषिताम् प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम् ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मीः सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोकापराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम्
सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः स मे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वमय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरन्ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्राम् शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरम् तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भ निशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभाम् विद्या प्रदान समये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजये पितमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम्। ॐ इन्द्राणी मासुनादिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। ॐ इन्द्राणी मासुनादिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा मरते पतिः। ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता। ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम्। श्रीसाम्ब सदाशिवप्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः।
ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यन् ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा। अथ कवचस्तोत्रम्। ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम्।
कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु माम् प्रतीच्याम् वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो माम् पायादुदीच्याम् दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वम् परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौळिर्भालम् ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासाम् सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततम् कपाली वक्त्रम् सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वाम् सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठम् गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयम् पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयम् पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलम् दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरम् पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यम् ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिम् पायात्कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशम् पृष्ठम् सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयम् पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयम् मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगम् पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे माम् मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो माम् गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितम् रक्षतु शङ्करो माम् स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितम् माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनाम् सदा शिवो रक्षतु माम् समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तम् प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णम् मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु माम् रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्र पटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्ड
कोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनाम् शतमाततायिनाम् छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदूराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय
मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ॐ अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 600,000 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रश्शुशुभे शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम्
ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगीस्वैरगतिर्ययौ। इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाबिबसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्वं तुरीगा वशिनी वशासि सकृत्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्त्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம அவரோட ஜாக்கோபின்னு ஒருத்தன் இருந்தான். அந்த வெள்ளக்காரன் அவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குறைஞ்சது 6000 வருஷத்துக்கு உள்ள வேதம் ஏற்பட்டிருக்க முடியாதுன்னுட்டு அவசன்னா. ஆனா இப்ப பாக்கி வெள்ளக்கார எல்லாரும் சேர்ந்து வெள்ளக்கார மாத்திரம் இல்ல, வெள்ளக்காரன்னா அதை காட்டில நம்மடவா இன்னும் சீக்கிரத்துல அதை காட்டில் இன்னும் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம தேசத்துல இருக்கிறவா ஆசைப்படுறா. நாமளும் அகம்பாவப்பட வேண்டாம்னுட்டு. அதனால இவெல்லாம் சொல்றது இப்ப தீர்மானமா ரொம்ப பழைய இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய வேதமா இருக்கிறது 1500 BC-ல. அதான் இருக்கிறதுக்குள்ள வேதத்துக்குள்ள பழைய புஸ்தகம் 1500 BC-லன்னு இவ சொல்றா. அவ சிலக்கும் ஒரு ஜாகோபிங்கிறவரும் 6000 வருஷம் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம்னா, இப்ப என்னமோ சில நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, ஆகாசத்துல 27 நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நட்சத்திரங்கள்ல இந்த இப்போ உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் இதெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. அந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயனங்கள்லாம் அந்த சூரியன் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற காலத்துல உத்தராயணம் வந்தது அப்படின்னுட்டு இப்போ ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது, சூரியன் இருக்கிற காலத்துல உத்தராயணம் வருது. அப்போ வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கு, ஏதோ ஒரு நட்சத்திரத்துல உத்தராயணம் ஆரம்பிச்சதுன்னு வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. இதுக்கே ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தைய வேற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தைய வேற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா வேதத்துல இந்த நட்சத்திரம் இருக்கிற காலத்துல உத்தராயணம் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு உத்தராயணமோ விஷு புண்ணிய காலம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சமமா, ராத்திரியும் பகலும் சமமா இருக்கிறதுக்கு விஷு புண்ணிய காலம்னு பேரு. ராத்திரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாயும் பகல் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கிற நாளைக்கு உத்தராயணம்னு பேரு. இந்த நாளெல்லாம் அப்ப சூரியன் எந்த நட்சத்திரத்துக்கு நேரம் இருந்தான் அப்படின்னு இப்போ ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு. 1000 வருஷத்துக்கு வந்து வேற ஒரு நட்சத்திரமா இருந்திருக்கணும், அதுக்கு வந்து வேற ஒரு நட்சத்திரமா இருக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்து வேதத்துல ஒரு நட்சத்திரம் சொல்லியிருக்கு. அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்தோம்னா நட்சத்திரத்துல என்ன உத்தராயணம் வந்தது, என்ன நட்சத்திரத்துல விஷு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறத பார்த்தா 6000 வருஷத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் ஏற்படவே இல்லை அந்த நட்சத்திரத்துல அப்படின்னு இலக்கில குறைஞ்சது 1000 வருஷத்துக்கு இருக்கணும்னு. இன்னொருத்தம் போயிட்டு பாக்குறப்போ 24000 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த ஒரு குறிப்பு ஒண்ணு ஆப்படுறது வேதத்துல அப்படின்னு இன்னொருத்தம் எழுதியிருக்கான் சேர்ந்தாப்புல.
அதான் நாம் சொல்றது என்ன கேட்டா 24,000 இல்ல 6,000 இல்ல வேதத்துக்கு. நம்ம பெரியவாள் என்ன சொல்றோம்னா சிருஷ்டி காலத்திலேயே வேதம் ஒரு சப்த ரூபமா ஆரம்பிச்சுடுறது. அது லோகம் பிரளயம் வர காலத்துல வரைக்கும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பிரளயத்தோட பிரளயமா அடைஞ்சு போறது. உலகம்லாம் புரிய ஏற்படுற காலத்துல வேத சப்தம் சேர்ந்து உண்டாருது. அந்த வேத சப்தத்துல இருந்தா அந்த நாதத்துல இருந்தா பிரபஞ்சங்கள்லாம் பிரிஞ்சும் பிரம்மா சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படின்னு தான் நம்ம புஸ்தகத்துல இருக்கு. எல்லாரும் எந்த கவியோ எந்த சாஸ்திரம் எழுதுறவனோ பாக்கி வேதம் எழுதுறவனோ வேதத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதுறவனோ யாரா இருந்தாலும் இப்ப 50-60 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்தோம் எம் புஸ்தகம் எழுதினாலும் உலகம் ஏற்படுற காலத்துல வேதம் சேந்தாவில் ஏற்பட்டது, பழைய காலத்துல திரும்பி மறைஞ்சு போறது, உடனே திரும்பி உலகத்துல சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கிற காலத்துல வேதம் தான் முதல்ல உண்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் லோகம் உண்டாருது அப்படின்ட்டு இப்படிதான் நம்ம புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கு. அது தமிழ் புஸ்தகத்தில் எழுதினாலும் சரி, அது மகாராஷ்டிரா புஸ்தகம் எழுதினாலும் சரி, தெலுங்கு புஸ்தகம் எழுதினாலும் சரி, இதைத்தான் வேதம்ங்கிறது ஒரு சிருஷ்டியில் ஆரம்பிச்சு பிரளயத்தோட முடியறதுன்னுட்டு நமக்கு எழுதியிருக்கு. அது எப்போன்னு கேட்டா அதுக்கு வருஷ கணக்கு சொல்லியிருக்கு. அந்த வருஷ கணக்கும் ஜியாலஜி வருஷ கணக்கும் ஒன்னா இருக்கு. வேதத்தினுடைய கணக்கு பார்த்தாலும் 1100 பிசிங்கிறால அந்த பிசிங்கிறதுக்காலும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போகணும்னுட்டு ஒருத்தர் 6000 வருஷங்கிறா, ஒருத்தர் 24,000 வருஷங்கிறா. 6000 வருஷம் 24,000 வருஷம்னு அவளும் தீர்மானம் பண்றதுனால என்னட்டா இந்த விஷு புண்ணிய காலமும் உத்தராயண புண்ணிய காலமும் ஏதோ ஒரு நட்சத்திரத்தில் சூரியன் இருக்கிற காலத்துல அது 24,000 வருஷத்துக்கு முந்தி தான் இருந்திருக்கணும்னுட்டு தீர்மானம் பண்றா. அது ஒரு தரம் தான் வந்திருக்கும். அப்படியே அதுக்கு முந்தி 24,000 வருஷத்துக்கு முந்தி அந்த நட்சத்திரம் வந்துதான் இருக்கணும். அதனால அதை கொண்டு ஒன்றும் தீர்மானம் பண்ண முடியாது நமக்கு. அதனால அப்படி ஒரு நட்சத்திரத்தில் இருந்துங்கிறதுனால மாத்திரம் இன்ன வருஷம். ஆனா இவ 1100 சொல்றாலே அதையானு கொஞ்சம் தள்ளி போடலாமேங்கிறது ஒண்ணுதான் சந்தோஷம் இதுங்கிறதுல. அதனால அதுதான் தீர்மானம்னு சொல்ல முடியாது வேதத்துல இருக்கு. பாக்கியில எல்லாம் குழந்தை பிள்ளையா இப்பதான் ஏற்பட்டது லோகம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா இப்ப வர வர சயின்ஸ் பாக்குற காலத்துல ஏதோ மண்ணை பார்த்தாலும் ஒரு மரத்தை பார்த்தாலும் கூட ஓஹோ இது என்ன ஒரு பானையை பார்த்தாலும் கூட 10,000 வருஷம் இருக்கும் போது இருக்கு, 20,000 வருஷம் இருக்கும் போது இருக்குன்னு இப்ப சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறா. ஒரு எலும்பு பார்த்தா ஒரு சமுத்திரத்தில் இருக்க முடியாத ஒரு திமிங்கலத்தினுடைய எலும்பு பார்த்தா இன்னும் இது அத்தனை வருஷம் இருக்கு, 30,000 வருஷம் ஆச்சு, 40,000 வருஷம் ஆச்சுன்னு இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் அதிக கணக்கு சைஃபர் கொஞ்சம் கூட சேர்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறா. இப்போ பாக்கியெல்லாம் 1000-2000 கிறிஸ்துவ மதம் ஏற்பட்டனால உலகம் ஏற்பட்டனால 5000 வருஷம்னு கணக்கு பண்ணிவிட்டாவா. அதுல இருந்து நமக்கு எத்தனையோ கோடி வருஷங்கள் ஆச்சு. ஒரு மன்வந்தரம், அப்புறம் கல்பம், அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ யுகம் சேர்ந்து 4 மகாயுகம், 74 மகாயுகம் கல்பம், அதுக்கப்புறம் மன்வந்தரம், கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம கணக்குக்கும் அந்த கணக்குக்கும் ஒன்னா வருதுன்னுட்டு நிறைய நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. இப்போ ஜியாலஜியினுடைய கணக்கும் உலகத்தில் நம்ம புராணத்தில் இருக்கிற உலக சிருஷ்டி கணக்கும் பிரம்மாவனுடைய ஆயுஷ் கணக்கும் இது சமானமா இருக்குன்னு இப்ப தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. அதனால இந்த வேதத்தை பத்தி கடைசியில எவ்வளவு திலக்கு சொன்னாலும் அவன் வெள்ளக்காரன் கூட அவளோட சேர்ந்து ஜாகோபின்னு ஆரம்பிச்சோம் அவனு சொன்னாலும் பாக்கி இருக்கிற வெள்ளக்காராளோ நம்மளவாளோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு இப்ப டெக்ஸ்ட் புக் எழுதி வைக்கிறாளோ அவளோ அவ எல்லாரும் இதை ஒத்துக்கிறதே இல்லை. கடைசியில் எவ்வளவு குறைச்சி சொல்றானோ கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு ஒரு 1500 வருஷத்துக்கு முந்தி தான் வேதம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா அப்படின்னுட்டு எழுதியிருக்கேன். அதைத்தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கோம். அதனால பாட புஸ்தகம் இவன் என்ன பார்த்தாலாத இவன் எங்க இருந்து கணிச்சாத அப்படின்னு நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும் இல்லையா. அது தெரியறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காவ. அதாவது இப்போ உபனிஷத்துன்னு சில பாகங்கள் இருக்கு வேதத்துல, அப்புறம் சூத்திரங்கள்னு அதுக்கப்புறம் அநேக ஆவசன சூத்திரம், ஆசிராயண சூத்திரம், வியாசருடைய பிரம்மசூத்திரம், இப்படி பாணினியுடைய வியாக்கரண சூத்திரம், அப்படி சூத்திரங்களா சிலது இருக்கு நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல. அந்த சூத்திரத்தை தவிர அப்புறம் ராமாயணம், மகாபாரதம், இப்படி ஸ்லோகங்களா சில புஸ்தகங்கள் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகங்களா வந்த புஸ்தகங்களுக்கும் சூத்திரமா இருக்கிற புஸ்தகத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஷைக்கும் அதை காட்டிலும் மூலத்தில் இருக்கக்கூடியான ருக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்ஹிதனுடைய பாஷைக்கும் ஒரு பாஷைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் வந்துருக்கு. அதனால அந்த ஸ்டைல் அதுக்கு ஷைலின்னு வேறு சம்ஸ்கிருதத்துல, நடைன்னு வேறு தமிழ்ல. இந்த நடைக்கு இப்ப இருக்கிற நடை ஒரு நிமிஷம், அதுக்கு வந்து இருக்கிற நடை ஒரு நிமிஷம். இந்த நடைகளை பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த ராமாயண பாரத புராணங்கள் இருக்கும். புராணத்தினுடைய ஒரு நடைக்கு ராமாயணத்தினுடைக்கு பாரதத்தினுடைய நடை, பாரதத்தினுடைக்கு சூத்திரத்தினுடைய நடைகள், சூத்திரத்தினுடைய காட்டிலும் பிராமணத்தினுடைய நடைகள், பிராமணத்தினுடைய காட்டிலும் சம்ஹிதனுடைய நடைகள், இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேறுபட்டு இருக்கு. அதாவது இப்ப நமக்கு செய்யுள்ள சங்கநூல்ல இருந்த நடை வேற, அதுக்கப்புறம் பின்னால் இருக்க முடியாத கம்பராமாயணத்தினுடைய நடை வேற, கம்பராமாயணத்துக்காரம் இப்போ சமீப காலத்துல பாரதம் ரதம் வில்லிபுத்தூர் பாரதம் இப்படி அந்த மாதிரி அந்த நடை வேற. இப்ப அதை காட்டிலும் சமீபத்தை தாய்மானவர் இவாளுடைய நடை வேற, இப்ப நாம் எழுதுற நடை வேற, இப்ப நாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற நடை வேற. இப்படி நடை இப்படி தமிழ்ல மாறிட்டு இருக்கோம். இங்கிலீஷ்லயும் ஓல்டு இங்கிலீஷ் வேற, அதை காட்டிலும் சாக்சன் இங்கிலீஷ் வேற, இப்ப இருக்கிற இங்கிலீஷ் வேற, இப்போ 60 வருஷத்துக்கு முந்தைய இங்கிலீஷ் வேற, இப்ப இருக்கிற அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் வேற. இதுகள்லாம் வந்து வெவ்வேறு தினசா மாறிட்டு வர மாதிரி இவ ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாறலுக்கு
ஒரு மாற்றுக்கு ஒரு 200 வருஷமாவது இருக்கணும். இப்ப இருக்கிற மாற்றுக்கு ஒரு 200 வருஷம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி தேஞ்சு போறது பாஷை. அதனால ஒரு 500 வருஷத்துக்கு வந்து எப்படி பேசிட்டு இருந்திருக்கு. எப்போ நூல்கள் எந்த மாதிரி நடை இருக்கோ அந்த மாதிரி நடை இப்ப இல்ல. இப்ப இருக்கிற நூல்களோட நடை வேறையா இருக்கு. அதனால தேஞ்சு வந்திருக்கு ஒரு பாஷை. அதனால இந்த சம்ஹிதை, பிராமணம், சூத்திரம், ராமாயணம் இந்த 4 முக்கியமா வச்சுட்டோம்னா, பாரதம் இதை வச்சுட்டோம்னா, இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தேயறதுக்கு இப்ப இதே மாதிரி இப்போ நம்முடைய பாஷையில தேயறதுக்கு எத்தனை வருஷம் கொடுக்குறோமோ, நம்முடைய பாஷை தேயறதுக்கு ஒரு நடையிலிருந்து இன்னொரு நடை தேயறதுக்கு எத்தனை வருஷம்னா சுமார் 200 வருஷம், 150 வருஷத்துல மாறுறது ஒரு நடைமுறை. அதனால இந்த வேதங்கள்லையும் வேதம் முதற்கொண்டு ராமாயணம் வரைக்கும் இருக்கிற சமஸ்கிருதத்தில் முடியாத நடை இருக்க, அந்த நடை மாறுறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு 200 வருஷம் கொடுப்போம். அதனால கிறிஸ்து பிறக்கிற சமயத்துல தான் ராமாயணம் பாரதம் இதெல்லாம் உண்டாயிருக்கணும். அது ஒரு தீர்மானம், அவளுக்கு தீர்மானம். நம்ம புத்தகத்தில் அப்படி இல்லை. அதுல இருந்து நம்ம புத்தகத்துல பாரதம் வந்து துவாபரத்தினுடைய முடிவிலே கலியுகனுடைய ஆரம்பத்துல அது 5000 உலகம் சிருஷ்டியாச்சுன்னு கிறிஸ்துவம் எந்த டைம் சொல்றானோ அந்த டைம் தான் நமக்கு பாரதம் உண்டாச்சுன்னு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ராமாயணங்கள்லாம் திரேதாயுகத்திலேயே ராமனுடைய சுகான காலத்திலேயே சொல்றான்னு அதுக்கு எத்தனையோ 15,000 வருஷமா இருக்கும். இவா கணக்கு பண்றது ராமாயண பாரதங்கள்லாம் கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 100 வருஷத்துக்குள்ளேயோ இல்ல அதுக்கு 100 வருஷத்துக்கு முந்தையோ அப்படி இப்படியே பின்னால ராமாயண பாரதங்கள்லாம் இருக்கட்டும்னு அதை தீர்மானமா வச்சுட்டு அதுக்கு முந்தி 4 நடை இருக்கு. ஒவ்வொரு நடைக்கு ஒரு திட்டமா ஜாஸ்தி கொடுத்தாலும் 200 வருஷம் கொடுப்போம். அதனால ஒரு 200 வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேணாலும் சாவகாசம் கொடுப்போம்னு கைதிட்டமா கொடுத்து 1500 பிசி தான் கைதிட்டத்தை தீர்மானம் பண்ணிட்டா. அதனால பாக்கி நீங்க என்ன நட்சத்திரம் இருக்கு, என்ன வான சாட்சி இருக்கு, அப்படி என்ன விஷு இருக்கு, உத்தராயணம் இருக்கு, புண்ணியகாலம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் இது நல்ல பிரபலமான பிரமாணம். பாக்கி எல்லாம் ஊகிச்சு இப்படி எழுதியிருக்கா பாட்டுக்கும். அதுக்கு என்ன இந்த மாதிரி நட்சத்திரம் ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு இவ்வளவு தூரம் மாறுறது நட்சத்திரம்னு சொன்னா இத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தைய நட்சத்திரம் இருந்திருக்கலாம்னு ஊகமா இன்னைக்கு எழுதப்படாதா? அதனால இன்னைக்கு இது முக்கியமான பிரமாணம். இது நடைமுறை பாஷையினுடைய நடை மாறுறது முக்கியமான பிரமாணம். அதை விட்டுட்டு எங்கேயோ ஒரு குறிப்பு இருக்குன்னா அந்த குறிப்பை கொண்டு வேதத்தினுடைய காலத்தை நிர்ணயம் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு அவ என்ன கரடியா கத்தினா கூட அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாதுன்னுட்டு வெள்ளக்காரையில ஒரு 5-6 பேர் சொல்லிட்டாருன்னுட்டு இப்ப அவள் சொன்னாலும் சொல்லலையே நாம் இன்னும் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம். அதை பத்தி இத்தனை வருஷம் தான் ஆச்சுன்னுட்டு நம்ம தீர்மானம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் மாறுதலா எனக்கு தோணின்னு இருக்கு. ஏன்னா பழைய பேர் வியானத்தினாலாம் எல்லாத்தையும் மாறுதலா தோணின்னு இருக்கு எனக்கு. இது என்னத்தினாலன்னா இது ஒரு பாத்திரத்தை நிச்சயம் இங்க படத்துல சமையல் நைவேத்தியத்துக்கு சுவாமிக்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். திருப்பதியில, ஸ்ரீரங்கத்துல, ஜெகநாதத்துல மண் பாத்திரமா போச்சு. இருந்து ஒரு பெரிய நிச்சயம் அன்னதானம் நடக்கிற சத்திரத்திலயோ இல்ல நிச்சயம் நிறைய நைவேத்தியம் பண்ற கோவிலையோ பாத்திரங்கள்லாம் உபயோகப்படுத்த நிச்சயம் தேய்ச்சிண்டு 5-6 வருடம் நல்லா சுத்தமா தேய்ச்சிண்டு சின்ன பாத்திரங்கள்லாம் ரிப்பேர் பண்ண வேண்டி வந்துடும். இந்த ரயில் அடியில பக்கத்துல சத்திரம் இருந்ததுதானா, அங்க கிணறு இருந்ததுதானா, இப்பதான் பைப் வந்துட்டுது. பைப் வரத்துக்கு முந்தி கிணத்துலயே இதெல்லாம் எடுக்கிற காலத்துல இந்த சொம்பு இழுத்து சொம்போ தோண்டியோ குடமோ இழுத்து அந்த கிணத்து கட்டையில வச்சிருந்தா ஒரே குழியா போயிருக்கும். அது சீக்கிரத்துல குழியா போயிருக்கும். அது இப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்லயோ கிராமாந்தரங்கள்ல கிணறு வெட்டுறால அந்த கிணத்து கட்டையெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. அது அங்க ஒத்தரும் ஜலம் இழுக்கிறதும் இல்ல, இழுக்கிற இடத்துல வெட்டுறதும் இல்லை கிணறு. அது அப்படியே இருக்கு. பழைய நாள்ல இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி பாத்திரங்கள் நிச்சயம் நிறைய சமையல் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வந்த வாழ்க்கை நிச்சயம் 1000 பேர் சாப்பிட்டு இருக்க முடியாத இடத்துல பார்த்தோம்னா பாத்திரங்கள்லாம் ஒரு 4 மாசத்துல தேஞ்சு போயிடும். திரும்பியும் பாத்திரத்தை அடிச்சு பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால எப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஏதோ கல்யாணத்துக்கு மாத்திரம் எடுக்கிறதுன்னு பரன்ல போட்டிருக்க முடியாத பாத்திரங்கள் சீக்கிரம் தேயாது. அந்த மாதிரி இப்போ எல்லாரும் பேசிண்டு நிச்சயகாலம் இருந்தா வழங்கிண்டு சகல ஜனங்களும் பேசிண்டு தெரிஞ்சவா தெரியாதவா படிக்கவா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்க முடியாத பாஷைகள் எவ்வளவு வருஷத்துல தேஞ்சு போறதோ ஒரு முறையிலேருந்து இன்னொரு நடைமுறைய இதே திட்டத்தை ஏதோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சுட்டு யாரோ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை சொல்லணும். அது இல்லாம சொல்லக்கூடாது. பாக்கி சொன்னா பாவம்
அப்படின்னு அதுலயும் ரொம்ப படிச்ச ஆள் தான் அதை சொல்ல வேண்டியது, அவ்வளவு நிமிடத்தோட சொல்ல வேண்டியது என்று இருக்க முடியாத வேத சப்தங்களுக்கு இப்ப இங்க கடத்தருவுல தேயற சாமான்கள் இருக்க, இந்த மாதிரி ஒரு சாமான்களுக்கு இது கொடுக்கற திட்டத்தை கொடுத்து தீர்மானம் பண்றதே முதல்ல அசட்டுத்தனம்ட்டு எனக்கு முதல்ல தோன்றது. என்ன இந்த பாஷையினுடைய செயலியை தீர்மானம் பண்ணி இதுக்கு டைம் தீர்மானம் பண்றோம்னு நஷ்ட ஜாதகம் நினைக்கிறாள். இது ரொம்ப அசட்டுதான். இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. எங்கேயோ அது பாட்டுக்கு இருந்தா 100 வருஷம் 200 வருஷத்துக்கு ரிப்பேர் எல்லாம் இருக்கும். ஏதோ வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் மாத்திரம் எடுக்கிறது, பாக்கி நாள்லாம் வச்சுக்கிறது, ஜாக்கிரதை பூட்டி வச்சு விடுறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கிற சாமான பரன்ல வச்சுருக்க முடியாத பாத்திரங்களா இருந்தானா அது தேவையே தெரியாது. அதனால அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சுட்டு இருக்காரு நமக்கு வேதத்தை. அதனால வேதத்தை எல்லாரும் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு பாஷையில இருந்தானா பகு சீக்கிரத்தில் தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ தமிழ் தெரிஞ்சத காலில் இங்கிலீஷ் இன்னும் தெரிஞ்சு கிடக்கு. அதனால தமிழ காலில் இன்னும் ஜாஸ்தி உலகத்தை பழகிறது இப்போ இங்கிலீஷ் பாஷை. ஹிந்தி செய்யறது கணக்கு வழக்கு இல்லை. அதனால அவங்க ரொம்ப ஜனங்கள் பேசிட்டு இருக்கா, அதுவும் ரொம்ப தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால இந்த தேயிற பாஷைங்கிறதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஜனங்கள் படிக்காதவா படிச்சவா எல்லாரும் பழகி இருந்தானா அதனுடைய திட்டத்துக்கும் இவ வேதத்தை ரொம்ப ஆசமனம் பண்ணிட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நியமத்தோட தப்பை கையில் வச்சுட்டு ஒட்டி வச்சுட்டு தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாத ஒரு பாஷையை அதுல பாக்கி இருக்க முடியாதுலாம் தெரியாத ஆளாலும் பிராகிருத பாஷையை உபயோகப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப படிச்சவாளும் சிஷ்டாலும் இருக்கிறவா தான் அந்த பாஷையை உபயோகப்படுத்தணும்னு அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பூட்டி வச்சுட்டு இருக்க முடியாத பாஷை தேயறதுங்கிறது இந்த தேயறதுக்கும் அந்த தேவடைக்கும் திருஷ்டாந்தம் சொல்லி இதுல இருந்து நஷ்ட ஜாதகம் கணிக்கிறதுங்கிறத நன்னா இல்லைன்னு எனக்கு தோணித்து. அதனால இந்த வேத சப்தத்தை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சாளுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் பார்த்தேன். இந்த வேதத்தை சொல்லணுமானா வேதாத்தியனம் ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷம் ராத்திரியும் பகலுமா நெற்று பண்ணினாதான் ஒரு வேதம் நெற்றுவாருது. இப்ப இருக்கிறதுல ஒரு 5-6 வேதம் இருக்கு. 4 வேதம்னு பேரு. ஒவ்வொரு வேதத்துலயும் அநேக சாக்கி கலைகள் இருக்கு. சாம வேதத்துக்கு 1000 கலைன்னு பேரு. இப்ப 2-3 கலை தான் இருக்கு. முந்தா நாள் ஒரு வடக்கு இருந்து கூட ஒரு சாமவேதியை திறந்துட்டு இருக்கு சௌராஷ்டிரத்துல இருந்து. அவர் ஒருத்தர் தான் முழுக்க அத்தியனம் பண்ணவர் அந்த தேசத்துல இருக்கிற. இன்னும் 2-3 பேர் கொஞ்சம் இருக்கா. இவர் கொஞ்சம் சாஸ்திரமும் படிச்சு வேதமும் படிச்சு வருவார். அதே மாதிரி சாமவேதத்திற்கு 1000 கலைகள் இருந்திருக்கு. எஜுர்வேதத்துக்கு 101 கலைகள் இருந்திருக்கு. ரிக்வேதத்துக்கு 21 கலைகள் இருக்கு. ரிக்வேதத்துக்கு அசுரணவேதத்துக்கு 11 கலைகள் இருந்திருக்கு. இதுகளெல்லாம் இப்ப பாக்கி இருக்கிறது ரிக்வேதத்துல 1 தான் இருக்கு. அப்புறம் அசுரண வேதத்துல இங்க இந்தியாவுக்குள்ள 2-3 பேர் இருக்கா. அதுவும் ஒரு கலை தான் இருக்கு அந்த 11லயும். அந்த ஒரு கலையில கொஞ்சம் இருக்கா. இந்த எஜுர்வேதத்துல 3 கலை இருக்கு. அவ்வளவுதான் இருக்கு. சாமவேதத்துல 2 கலை இருக்கு. ஏதோ பேருக்கு ஒத்த 2 பேர் இருக்கா. 3வது கலை அவ்வளவுதான். அவ்வளவு குறைச்சல் இருக்கு. அந்த வேதங்களையும் அத்தியனம் பண்றதுக்கு ஒரு 8 வருஷம் 10 வருஷம் ஆகுது. அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுல பதம் பதமா பிரிச்சு வேற அத்தியனம் பண்றா. வேதம் தேயாம இருக்கிறதுக்கு சொல்றேன். அது அவ்வளவு நியமமா அத்தியனம் பண்றதுன்னு மாத்திரம் இல்ல, பதம் பதமா பிரிச்சு ஒரு தடவை முதல்ல முழுக்க வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு பதம் பதமா பிரிச்சு ஒரு தடவை அத்தியனம் பண்றா. அதுக்கு ஒரு 2 வருஷம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் கிரமம்னுட்டு ஒரு பதத்தை அடுத்த பதத்தோட சேர்த்து ஒரு தரம் சொல்றது, அதுக்கு அடுத்த பதத்தை அதுக்கு மேல சேர்த்து சொல்றது, அதுக்கு கிரமம்னு பேரு. அப்புறம் 2 பதத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு 2 பதத்தோட மேல் 2 பதத்தோட சேர்த்து அப்புறம் திருப்பி கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு தரம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொண்டு வந்து அப்புறம் திரும்பியும் கிரமமா சொல்றது. ஒரு தரம் முன்னால போறபடி சொல்றது 2 பதத்தை, 4 பதத்தை சேர்த்து சொல்றது, அப்புறம் 4 பதத்தையும் திருப்பி சொல்றது, அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கிரமமா சொல்றது. இதுக்கு ஜட்டைன்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் கனம்னுட்டு 3 பதத்தை எடுத்துக்கிறது, அதுல ஊர்வதமா ஏத்திண்டு வர்றது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி இறக்கிட்டு வருது, இறக்கினதுக்கு அப்புறம் ஏத்தின்னு கூட சேர்த்துன்னு போறது, அப்படி கனம்னு பேரு. இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சுட்டு அந்த வேதத்தை ரட்சிச்சுட்டு இருக்கா வேதத்தை. அதனாலதான் வேதமானது என்னைக்கு ஏற்பட்டதுன்னு தெரியாம எந்த புஸ்தகத்துல பார்த்தாலும் புஸ்தகம் எங்க பார்த்தாலும் என்ன வேத வாக்கோ அப்படின்னு சொல்ல முடிய இவ்வளவு நான் சொல்றதெல்லாம் வேதத்திலாம் இருக்கு. எந்த சுவாமி எடுத்தாலும் வேதத்திலாம் இருக்காரு அவர், முருகன் எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய பொருள் தான் அவர், அம்பழா எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய அம்பிகை தான் அவர், பெருமாள் எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய பெருமாள் தான், சுவாமி எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய சுவாமி தான் அப்படின்னுட்டு எதை எடுத்தாலும் எந்த புராணத்தை எடுத்தாலும் எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்தாலும் வேதம் வேதம் வேதம்னு அதுக்கு முந்தி அது எந்த நாளோ அது தெரியாது. அதனால எத்தனை வருஷம் மலைக்கு இங்க இருந்து பார்த்தோம்னா தென்னை மரத்துக்கு என்னண்டா கொஞ்சம் தூரம் தான் இருப்பார் சந்திரன் சூரியன் நமக்கு தோன்றது. அப்புறம் தென்னை மரத்துல ஏறிவிட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிடுறாரு. அப்புறம் மலை இருந்தாலும் அந்த மலை கிட்ட இருப்பாருன்னு தோன்றது. அங்க போனா இங்க இருந்து எவ்வளவு வருஷம் இருக்கா அவ்வளவு வருஷம் தான் இருக்க அந்த மலைக்கு சந்திர சூரிய அளவா.
அந்த மாதிரி தான் நமக்கு எட்டாவது எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அதுக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு காலத்துல வேதம்ங்கிறது. அதனால அந்த வேதத்துல இப்ப இந்த பதங்கிரமம் ஜட்டயகனங்களை தவிர இன்னும் என்ன சொல்லிருக்கா, இதான வேதத்துல 4 வேதம் முழுக்க எத்தனை எழுத்து இருக்கோ எழுத்தெல்லாம் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் வச்சுண்டு ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஒரு வாக்கியம் இருக்குதானே அதை பதம் பிரிக்கிறது. அந்த பதத்துல எழுத்து தனியா பிரிக்கிறது, இத்தனை எழுத்து இருக்குதுன்னுட்டு அதுல உயிர் எழுத்து எவ்வளவு மெய் எழுத்து எவ்வளவுன்னு பிரிக்கிறது. அந்த உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்துக்கு அது எந்த அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அடுத்த எழுத்துக்கும் நடுவுல எத்தனை மாத்திரா காலம், எத்தனை மாத்திரை இருக்கு. ஒரு மாத்திரைன்னா இதுக்கு வேறு கண்ணிமை பொழுதும் கை நொடி பொழுதும்னு சொல்லி ஒரு கண் எமை கொட்டுறதுக்கு ஒரு மாத்திரைன்னு வேறு, ஒரு கை நொடிக்கு ஒரு மாத்திரைன்னு வேறு. இதுல ஒரு எழுத்துக்கும் அடுத்த எழுத்து உச்சாரணம் பண்றதுக்கும் நடுவுல இந்த ஒரு எழுத்து உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, இது ஆங்கிறது உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, காங்கிறது உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, அங்கிறது உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, கிரான்னு ஒன்னு காம்பவுண்ட் எழுத்து இருக்கு சம்யுக்தாட்சரம், அதை உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, த்ரம் இக்குத்ரான்னு 3 எழுத்து சம்யுக்தாட்சரம் இருக்கு அதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, ஒரு எழுத்துக்கும் அடுத்த எழுத்துக்கும் நடுவில் எத்தனை மாத்திரை, ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு பதம் முடிஞ்சுதானே அந்த பதம் முடிஞ்சதுக்கும் அடுத்த பதம் முடிஞ்சதுக்கும் எத்தனை மாத்திரை அப்படின்னு இந்த மாத்திரை லட்சணம்னு மாத்திரை கணக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாத்திரை கணக்குக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்தும் இந்த சரீரத்தில இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து உண்டாருது, அதுல இருந்து நாக்கில் எந்த இடத்துல இருந்து உண்டாருது, ஹிருதயத்துல அந்த நாக்கிலேயோ உதட்டுலயோ அல்லது மேல மூர்த்தான்னு வேறு இது கண்டத்திலேயோ அல்லது பல்லுலயோ இதுகள் எல்லாம் காத்து உள்ள பூந்து இன்னென்ன சப்தம் உண்டாருது. இப்ப தான்னா இதுக்கெல்லாம் தந்தம்னு வேறு, தாங்கிறது ரெண்டும் பல்லுல சம்பந்தப்பட்டுதான் தா இதெல்லாம் உண்டாகணும். அதனாலதான் பல்லுக்கே தந்தம்னு பேரு. பல்லுல உண்டான எழுத்து இருக்க அந்த எழுத்தையே பல்லுக்கு பேர் வச்சுட்டா. அதனால இந்த தா இன் தா மூணும் தான் சொல்லுங்க, தான் சொல்லுங்க, நான் சொல்லுங்க, பல்லுக்கு சம்பந்தப்படாம சொல்லுங்க போகும் சொல்ல முடியாது. கான்னா பல்லுக்கு சம்பந்தப்பட வேண்டாம். அதனால இந்த மாதிரி யான்னா பல்லுக்கு சம்பந்தப்பட வேண்டாம். இந்த தந்தம்னா பல்லுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. அதுல தா தா 3 இருக்குது, 3 பல்லுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. பல்லுங்கிறதுக்கு இயற்கையான பேர் தந்தம் தான். அதே மாதிரி பான்னு சொன்னா உதடு. அதனால பா 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 மா இவ்வளவும் உதடு ரெண்டும் சேரணும். ஆனா உதட்டுல காத்து அடிக்கணும். அந்த காத்து இப்ப காங்கிறோம். அந்த காங்கிறப்ப காத்து எந்த இடத்துல இருந்து வரணும், காங்கிறப்போ உள்ள எவ்வளவு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துல இருந்து வரணும், அது எந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வரம் வேற. ஸ்வரத்துல இந்த சங்கீதத்துல சப்தஸ்வரம் இருக்கு. அதே மாதிரி வேதத்திலையும் ஸ்வரங்கள் இருக்கு, 4 ஸ்வரம் 5 ஸ்வரம் இருக்கு. இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வரமும் சங்கீத ஸ்வரமும் எந்த ஸ்வரம் இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த இடத்துல சம்பந்தம், அந்த சங்கீத ஸ்வரமோ வேதஸ்வரமோ இயற்கையினுடைய ஸ்வரத்துக்கு எங்க சம்பந்தப்படுறது அப்படின்னு. இயற்கையினுடைய ஸ்வரம் சொன்னா சாரி காமா பாதா நீசன்னு சொல்றோம். சான ஷட்ஜம்னு அர்த்தம். ஷட்ஜம் எது சொல்றதுன்னா மயில் சொல்றது ஷட்ஜம். ஷட்ஜம் மயூரோ வதத்தின்னு அமரவன் இங்க சம்ஸ்கிருத் டைரக்டரி இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியிலேயே ஷட்ஜம்ங்கிறது மயில். ஒரு மயிலை கொண்டு உட்காந்து வச்சுக்கோ, ஒரு காளமாட்டை கொண்டு உட்காந்து வச்சிருக்கோ, ஒரு குதிரையை கொண்டு உட்காந்து, ஒரு ஆட்டை கொண்டு உட்காந்து, இன்னொன்னு மயில் காளமாடு காந்தாரம் அதான் ஆடு, ஒரு குயில் யானை இவ்வளவையும் உட்காந்து வச்சுட்டா இவ்வளவையும் சத்தம் போட சொல்லு. அப்ப ஹார்மோனியம் மாதிரி சாரி காமா பாதானின்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறது. இவ்வளவையும் சேர்த்து இயற்கையில இந்த சங்கீதத்தினுடைய ஸ்வரமும் இந்த இயற்கையினுடைய ஸ்வரமும் எந்த ஸ்வரத்துக்கு எந்தெந்த சப்தஸ்வரங்கள்ல எது சம்பந்தமா இருக்கு, அந்த ஸ்வரத்துல வேதஸ்வரம் எதோட சம்பந்தப்படுறது. அப்போ இந்த எந்த எழுத்து வேதத்துக்கு சொல்றோமோ அந்த எழுத்துக்கு எந்த இயற்கை ஸ்வரமும் எந்த சங்கீத ஸ்வரமும் இதுக்கு சம்பந்தப்படுறது அப்படின்னு ஸ்வரத்தையும் சுத்தப்படுத்தி மாத்திரா காலத்தையும் சுத்தப்படுத்தி காற்று எந்தெந்த இடத்துல இருந்து உண்டாக வேண்டியது, நாக்கோ பல்லோ உதடோ கண்டமோ மூர்தாவோ இதெல்லாம் டான்னா தலையில் அடிக்கணும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுல சம்பந்தப்படுறது, அதுக்கு நாவிலிருந்து காத்து வரணும், ஹிருதயத்திலிருந்து காத்து வரணும்,
இங்க இருந்து காத்து வரணும், எதுக்கு எப்படி காத்து வந்தா இந்த சப்தம் வரும் அப்படின்னு இவ்வளவையும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தயார் பண்ணி வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல எழுத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வேதத்துல அதுக்கப்புறம் அத்தியனம் பண்றான். பதம், கிரமம், கனம், ஜட, கனம் இவ்வளவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் வர்ணம்னு பேரு, சுத்த வர்ண கிரமம்னு பேரு. எழுத்து எவ்வளவு இருக்கு இந்த பதத்துல, ஒரு பதத்தை எடுத்துக்க ஒரு வாக்கியத்துல எழுத்து எவ்வளவு இருக்கு, அதுல உயிரெழுத்து எவ்வளவு இருக்கு, மெவ்வெழுத்து இருக்கு, அதுல மாத்திரா காலம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இவ்வளவு நாழி, எவ்வளவு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எவ்வளவு நாழி இருக்கு மத்தியில, அது எவ்வளவு நாள் உச்சாரணம் பண்ணணும் அந்த எழுத்தை, அதுக்கு இன்னொன்னுக்கும் இதுக்கும் முதல்ல எத்தனை நாள் இருக்கு, அந்த எத்தனை நாள் இருக்கு, அந்த எழுத்து உச்சாரணம் பண்றது எந்த இடத்துல இருந்து வரணும், இங்க எந்தெந்த அவயவங்கள் அதுக்கு சேரணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்வரம் ஏற்பட்டது, அந்த ஸ்வரமானது இயற்கையினுடைய ஸ்வரம் எதை போல இருக்கணும், சங்கீத ஸ்வரத்துல எதை போல இருக்கணும், எதுக்கு சம்பந்தம், இவ்வளவையும் சொல்லி நெற்று பண்ணினா தான் வேதம் பூர்த்தியாச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு இருந்தது இன்னும் 200 வருஷம் இன்னும் கைதிட்டவா நான் பாட்டுக்கு தேவடைக்கு சொல்லி டைம் தீர்மானம் பண்றேன், நான் நேரம் பார்த்த மாதிரி வேதத்தை பண்ணினவனை பார்த்த மாதிரின்னு சொல்றால அது ரொம்ப அசட்டுத்தனம்னுட்டு தோன்றது. எப்ப ஏற்பட்டோ நமக்கு தெரியாது. அதுல இருந்து நம்ம புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் சிருஷ்டி காலத்திலேயே ஏற்பட்டுறோம். உலகத்துல முடியாத மலை, காடு, மண்ணு, கல்லு, காத்து இதெல்லாம் உண்டான மாதிரி இதுக்கெல்லாம் மூலமா சப்தம்ங்கிறது ஒன்று இருக்கு. அதுதான் வேத சப்தம். அதுதான் முதல்ல ஆவிர்வவிச்சது. அப்ப ஏற்பட்ட மகான்களுடைய ஹதயத்துல பகவான் ஆவிர்வவியா பண்ணினார். அதுல இருந்து லோகம் முழுக்க விருத்தியாச்சு. இன்னும் நம்ம புத்தகத்துல தமிழ் எழுதினாலும் சரி, மகாராஷ்டிரா எழுதினாலும் சரி, தெலுங்கு எழுதினாலும் சரி, சமஸ்கிருதம் எழுதினாலும் சரி, எல்லாரும் இதையத்தான் சொல்லியிருக்கா. ஒரே வாக்கு தான் சொல்லியிருக்கா நம்ம புத்தகத்துல. பாக்கி நமக்கு விபரீதமான மதமா இருந்தா கூட இது எப்ப ஏற்பட்டதுன்னு தெரியாது எங்களுக்குன்னு அவ்வளவு சொல்றா. அனாதின்னா ஆதி தெரியலன்னு அர்த்தம் சொல்றா பௌத்தா எல்லாரும் சொல்லிட்டு, அவனுக்கும் தெரியலன்னு தான் சொல்றா அத்தனை போனாலும். அதனால இவ இந்த மாதிரி காலம் கணனம் பண்றது, நஷ்டஜாதக கணனம் பண்றத சரியா இல்லைன்னு தோணித்து. அது இதனால இன்னும் கொஞ்சம் தோணித்து. இவ இந்த சாமானியம் நித்தியம் பேசி கொணாமனா பேசி நம்ம பால்யத்தில் இருக்கிற பேச்சுக்கும் இப்ப இருக்கிற பேச்சுக்கே நிறைய போச்சு. இப்ப பேப்பர்லயே நம்ம 50 வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதின பேப்பர் வேற, இப்ப எழுதுற பேப்பர் வேற, பேப்பர் பாஷையே மாறி போச்சு. இப்போ தமிழ்லையும் சரி இங்கிலீஷ்லையும் சரி. அந்த மாதிரி இவ்வளவு சீக்கிரத்துல தேவையான சாமானியம் ஐயோ உள்ள பூட்டி வச்சு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அதுக்கு பரிசுத்தமா எடுத்து உபயோகப்படுத்தி அதனுடைய க்ஷேமத்துக்காக அதை ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்வரத்தையும் ஒரு சப்தத்தையும் கூட இவ்வளவு கணக்கு பண்ணி நிறுத்து அப்படி வச்சு அந்த நிறுவடையில் எங்கேயானு தேஞ்சு போச்சான்னு பார்த்து பயந்துண்டு அதனால தேயாம இருக்கிறதுக்காக அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பண்ணதுக்கு கால வரையே சொல்லப்படாது. இவ இதை வச்சுட்டு காலம் கைதிட்டம் போடுறதே தப்பு அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. அதனால இந்த 2 சிறு பையன்கள் அந்த வர்ணக்கிரமத்தை, ஒரு வேதத்தில் முடியான வர்ணக்கிரமத்தை சொல்லணும்னுட்டு அவள் எல்லாம் வரவழைச்சாரு. இந்த ஊர்ல ஒரு பரீட்சைக்காக வர வச்சிருக்கார். அவ சொல்றான்னு சொன்னா, அவளெல்லாம் இங்க இருந்து சொல்றது என்ன புரிய போறதா இருக்கு என்னது கேட்டு அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல சொல்லணும் அப்படின்னாரு. சரியா என்ன சொல்ல போறான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் தானே அவ சொல்றது புரிய போறது. அதுக்காகத்தான் இந்த பூர்வாங்கமா இந்த கதையை சொல்றதுக்கு. நான் உபன்யாசத்துக்காக ஆரம்பிக்கல, அந்த பையன் சொல்றதுக்காக ஆரம்பிச்சேன். சொல்லுங்கப்பா. நமஸ்தேங்கிறது சொல்லுங்க. நமஸ்தே அதுக்கு சொல்லுங்க. நமஸ்தேன்னா எல்லாருக்கும் சதஸுக்கு நமஸ்காரம் பண்றது. நம்ம சதசேன்னு சொல்றது இல்லையா, சதசுன்னா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்றது. அந்த மாதிரி நமஸ்தேங்கிறதுக்கு நமஸ்தேன்னா ஒருத்தருக்கு பார்த்துக்கணும்னா நமஸ்தே நமஸ்காரம் பண்றேன் உனக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நமஸ்தேங்கிற பத்தி நாமஸ்தே 4 இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுல எத்தனை எழுத்து இருக்கோ எத்தனை பதம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. முதல்ல சித்தவர்ண கிரமம், அப்புறம் சொரவர்ண கிரமம், அப்புறம் மாத்திராவர்ண கிரமம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு உயிரெழுத்து வந்ததுன்னா அந்த உயிரெழுத்து முன்ன இருக்க முடியாத மெய்யெழுத்துக்கு அவயவமா அல்லது பின்னால் இருக்க முடியாத மெய்யெழுத்துக்கு அவயவமா அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எதுக்கு எந்த எழுத்து எந்த எழுத்துக்கு எது பிரதான எழுத்து எது அங்க அக்ஷரம் அப்படிங்கிறது தெரிவிக்கிறதுக்காக அங்கவர்ணக்கிரமம்னு பேர் எழுத்தாப்புல சொல்ல. பராங்கபூத்தான்னு சொல்ல. பராங்கபூத்தம்னா இந்த உயிரெழுத்து மேல் இருக்கு வரக்கூடிய மெய்யெழுத்தோட சேர்றதுன்னு அர்த்தம். பூர்வாங்கபூத்தான்னா இந்த உயிரெழுத்து கீழே இருக்க முடியாத மெய்யெழுத்தோட சேர்றதுன்னு அர்த்தம். ஒரு உயிரெழுத்துன்னு ஒரு மெய்யெழுத்தை ஆசிரிச்சுன்னு தான் இருக்கணும். அது எதுக்கு அங்கம் அப்படிங்கிறதுக்காக பூர்வாங்கம் பராங்கம்னு 2 பேர். இன்னொரு சொல்லு வர்ணசார கிரமம். நான் இன்னும் பஞ்சவர்ணம்னு சொன்னேன். வர்ணசார கிரமம் சொல்றது. சரி சொல்லு. உலகத்தில் இருக்க முடியாத பட்சிகளோ மிருகங்களோ இவர்களுடைய சொரம் எல்லாம் இதுக்கு தானே சொல்றது. இந்த வர்ணசார கிரமத்தை தான் வருது. கீழ் சொன்னதெல்லாம் சேர்த்துண்டு அது எப்படியா இதெல்லாம் சொல்றது. அப்புறம் அகாரத்துக்கு நாங்கிறது அகாரத்துக்கு துல்லிய தெய்வத்தஸ்வரம்னா ஹயம்னா குதிரை, ஹேஷான்னா குதிரையை கரைத்தல், அதனுடைய ருத்த அதனுடைய சப்தத்துக்கு துல்லிய சமானமான ஹேஷா ருத்த துல்லியா தெய்வத்தஸ்வர தாங்கிற சரிகம பாதா தெய்வத்தஸ்வரத்துக்கு சமானமா இருக்க முடியாத தெய்வத்தஸ்வர ஹேதுபூத இருந்து அதனுடைய சப்தமானது வரணும். கிரௌஞ்ச கொட துல்லியா கிரௌஞ்ச பட்சி பட்சி அது சப்தம் பண்றதுக்கு சமானமா இருக்கணும். சரிகமாங்கிறது மகாரத்துக்கு, அந்த மகாரத்தினுடைய மாங்கிற ஸ்வரம் வேதத்திற்கு முடியாத ஸ்வரத்துக்கு இந்த மத்தியமத்துக்கு சமானம் பிரச்சயங்கிறது.
எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி நமஸ்தே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमे शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः.
ಗುರುಪಾದುಕ ಪೂಜಾತುರಂತರಾಯ ನಮಃ. ಕನಕಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಲ್ವದಳ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಜೀವ ಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ. ಮೂಕವಾಕ್ತಾನ ನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ. ನೇತ್ರ ದೀಕ್ಷಾದಾನಾಯ ನಮಃ. ದ್ವಾದಶಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ. ಗಾನ ರಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ. ಸಕಲಕಲಾಸಿದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ. ಅನೇಕಭಾಷಾ ಸಂಭಾಷಣ ಕೋವಿತಾಯ ನಮಃ. ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮಠ ಸುಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ. ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನ ಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ. ಪಾದಯಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ನಾನಾವಿಧ ಮತಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ದೇವಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರವಣಾನಂದಕರ ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ. ದರ್ಶನಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಅದ್ವೈತಾನಂದಭರಿತಾಯ ನಮಃ. ಅವ್ಯಾಚ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಶೈವ ವೈಷ್ಣವಾದಿ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ದಂಡ ಕಮಂಡಲೂಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ. ವೀಣಾ ಮೃದಂಗ ಸಕಲವಾದ್ಯ ನಾಥಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ. ರಾಮಕಥಾರಸಿಕಾಯ ನಮಃ. ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಆಗಮಾದಿ ಸಕಲಕಲಾ ಸತಸ್ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ. ಹೃದಯ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ. ಶತರುದ್ರೀಯ ವರ್ಣಿತಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ. ಕೇದಾರೇಶ್ವರನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಅವಿದ್ಯಾನಾಶಕಾಯ ನಮಃ. ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ. ಲಘುಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ. ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ. ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ. ಕಾಲಡ್ಯಾಂ ಶಂಕರ ಕೀರ್ತಿಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಶೈಲಶಿಖರವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಡಮರುಕನಾದ ವಿನೋದಾಯ ನಮಃ. ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ದುರ್ಮತನಾಶಕಾಯ ನಮಃ. ಆಭಿಚಾರಿಕ ದೋಷಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ಮಿತಾಹಾರಾಯ ನಮಃ. ಮೃತ್ಯುವಿಮೋಚಕಶಕ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ. ದಾಸಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ. ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರಜಾತಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಲೋಕಖ್ಯಾತಶೀಲಾಯ ನಮಃ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚರಣಪದ್ಮ ಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸದ್ಗುರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮೇಷ್ಟಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಾತ್ಪರಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುಪರಂಪರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. குருபாதுகாபியாம் நமோ நமஹ. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்.
குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்ட
வட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரிவா சரணம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரிவா சரணம்.